بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتدم قلب طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تبرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي اغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يضاد بول منه في عالمه وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضفاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني هذه الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته عند القوم الحسن في آجامها تجب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هول من الأهوال مكتهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكرت له شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكرت له شيخنا ورب أرواحنا في حج ديار الدين بالحج الخير وإلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بعشير شيخ عبد الله بن عبد الرحمن باب فضل الحضرمي وأصولهم وفضولهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لما سبق أن ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Jangan sampai amal ma'mumu ya Bu ya. Betul nggak Bu? Amal ma'mumu. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ma'mumu idan tasaba imamuhu walau ba'da julusihi lil istirahati fatakhallafa amidan aliman ziyadatan ala qadri aqalli jalsatil istirahati inda Muhammadin ar-Ramli wa ala akthariha inda Ibni Hajarin wa lam yanwi al-mufaraqata batalat salatuhu wa illam ya'ti bi syai'in min at-tashahhudi walau qama al-imamu anhu thumma ada lam tajuz muwafaqatuhu li'annahu imma amidun wa salatuhu batilatun aw sahir wa huwa la yajuzu muwafaqatuhu bal yaqumu al-ma'mumu illam yakun qad qama fawran wa yantaziruhu qa'iman hamlan li'audihi ala sahwi awil jahli aw yufariquhu wa hiya huna wa fima idza qama al-imamu li khamisatin aula lil khilafi fi jawazi intizarihi hina izin walau jalasa al-imamu yatashahhadu fashakka al-ma'mumu ahiya thalithatun aw rabi'atun wajaba qiyamuhu fawran idil mashkuku kal ma'dumi wa yantaziruhu qa'iman aw yufariquhu wa huwa awla wa qila tajuzu muwafaqatuhu ma'a syakki wa ya'ti ba'da salami
imamihi bi raka'atin walau intasaba al-ma'mum wa jalasa imamuhu litashahhudi fa in kana nasiyan lam yu'tadda bi fi'lihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang orang yang kelupaan untuk duduk tasyahud awal atau kelupaan untuk membaca tasyahud awal. Yang kemarin imam dengan munfarid ya Bu ya. Bila ibu menjadi imam sholat atau ibu sholatnya sendirian, namanya munfarid ya Bu ya. Ibu lupa membaca tasyahud awal dan ibu lupa duduk tasyahud awal. Berarti kalau ada tasyahud awal, sholatnya berapa rakaat Bu? Boleh 3, boleh 4. Kalau dibilang ada tasyahud awal atau ada duduk tasyahud awal, maka berarti sholatnya lebih dari 2 rakaat ya Bu ya. Bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, bisa sholat zuhur, bisa sholat asar. Nah, bila ibu menjadi imam atau ibu sembahyang sendirian, kemudian ibu pas rakaat yang kedua maghrib misalnya, kan seharusnya ngapain Bu? Duduk, kemudian baca apa? Tasyahud awal. Ini ibu kelupaan. Ibu nggak duduk tasyahud awal, juga ibu nggak baca tasyahud awal. Sudah sampai berdiri ke rakaat yang keberapa? Yang ketiga. Udah sampai rakaat yang ketiga, maka hukumnya berlaku di situ. Hukumnya apa? Ibu nggak boleh kembali untuk melakukan duduk tasyahud awal. Juga ibu nggak boleh kembali membaca apa? Tasyahud awal. Saya contohin Bu biar gampang ya Bu ya. Nih maghrib rakaat yang kedua. Pas rakaat yang kedua seharusnya ibu ngapain Bu nih? Duduk tasyahud awal dengan baca tasyahud awal. Tapi ibu bangun, Allahu Akbar. Ya Bu ya. Nah kemudian ibu tadi sebagai imam atau sembahyang apa Bu? Sendirian ya Bu ya. Kemudian ibu sudah mengetahui bahwasanya nggak boleh, haram untuk kemana Bu? Duduk tasyahud awal, juga nggak boleh apa? Baca tasyahud awal. Ibu sengaja ngajak, udah tahu keharamannya nggak boleh kembali ke duduk tasyahud awal, udah tahu keharamannya nggak boleh kembali baca tasyahud awal, ibu sengaja ngajak. Ibu kemana Bu? Kembali lagi duduk, paham ya Bu ya? Ibu kembali lagi ngapain Bu nih? Duduk tasyahud awal, juga ibu kembali baca apa? Tasyahud awal. Maka sholat ibu bagaimana hukumnya Bu? Batal. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau pas ibu sampai di atas, ibu kelupaan, ibu nggak ingat itu nggak boleh kembali ke duduk tasyahud awal. Ibu kelupaan, ibu nggak ingat nggak boleh baca tasyahud awal. Ibu spontan kelupaan, ya Bu ya. Orang ibu biasa duduk tasyahud awal rakaat yang kedua, ibu biasa baca tasyahud awal, ibu kelupaan, spontan kelupaan, pas diri langsung apa Bu? Langsung duduk tasyahud awal, langsung baca tasyahud awal. Kondisi ibu bukan sengaja ngajak, tapi apa? Kelupaan. Maka sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Nggak batal ya Bu ya. Tapi ingat,
Pas ibu udah ingat, oh iya nggak boleh, langsung apa bu? Langsung bangun, langsung diri. Paham ya bu ya? Jelas ya? Jadi ingetin, kalau ibu sudah tidak duduk tasyahud awal, ibu sudah tidak baca tasyahud awal, sudah sampai ke rakaat yang ketiga, ibu nggak perlu apa bu? Nggak perlu ibu kembali duduk tasyahud awal, ibu nggak perlu kembali membaca apa? Tasyahud awal. Paham ya bu ya? Jelas ya? Jadi itu keadaannya bila ibu menjadi apa bu? Imam atau sholatnya apa bu? Sendirian munfarid. Nah sekarang gimana kalau ibu menjadi makmum? Ibu berjamaah, ibu menjadi makmum. Sementara begitu keadaannya, ibu enggak baca tasyahud awal. Amal makmum, adapun makmum, idan tasaba imamuhu, apabila imamnya sudah berdiri tegak lurus ke rakaat yang ketiga, walau ba'da julusihi lil istirahati, sekalipun setelah dia si makmum sudah duduk untuk istirahat, fatakhallafa amidan aliman, maka si makmum dia ketinggalan dari si imam dalam keadaan sengaja, mengetahui keharamannya, ziyadatan ala qadri aqalli jalsatil istirahati inda Muhammadin ar-Ramli, lebih dari ukuran yang paling kurang untuk duduk istirahat, wa ala aktsariha inda Ibni Hajarin, dan lebih banyak dari ukuran duduk istirahat menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Walam yanwil mufaraqata, dan si makmum tidak niat mufaraqah, tidak niat berpisah dari si imam, batalat salatuhu, maka batal salat si makmum, wa illam ya'ti bi syai'in minat tasyahudi, sekalipun si makmum tidak membaca sedikit pun dari kalimat tasyahud. Biar gampang kasih contoh ya bu ya. Ini imam bu, imam rakaat yang kedua maghrib, langsung apa bu? Diri. Kan seharusnya duduk tasyahud awal, seharusnya apa bu? Baca tasyahud awal. Ibu selaku makmum, lihat imamnya diri, ibu sudah duduk istirahat ya bu ya. Kan sunnah ya bu ya. Ibu sudah duduk apa duduk istirahat, imamnya diri. Walhal ibu sebagai apa bu? Sebagai makmum, imamnya sudah sampai diri, ibu diam, sekalipun ibu nggak baca apapun dari kalimat tasyahud, dan ibu tidak niat di hati ibu, aku niat berpisah dari imam, ya bu ya. Ibu nggak niat di hati ibu, aku niat berpisah daripada si imam, maka sholat ibu dihukumkan apa? Batal, ya bu ya. Paham lah bu? Paham loh? Pulang lagi bu. Pulang lagi. Jadi ada imam, ya, imam sholat maghrib rakaat yang kedua, si imamnya nggak duduk apa bu? Tasyahud awal. Juga si imamnya nggak baca tasyahud awal. Imam langsung bangun. Ibu sebagai makmum, ibu dalam kondisi duduk istirahat, ya bu ya. Sementara imamnya apa bu? Imam berdiri. Sekalipun ibu nggak baca kalimat sedikit pun daripada tasyahud, sementara ibu tidak niat aku niat berpisah dari imam, tidak ada kalimat tadi, maka sholat ibu dihukumkan batal. Lah ya bu ya, ingetin bu. Makanya kalau pas lihat imamnya nggak baca tasyahud awal, rakaat yang kedua, ibu langsung apa bu? Langsung diri ya bu ya. Nggak perlu apa bu? Nggak perlu duduk ya bu. Ingetin ya bu ya. Pas ibu lagi sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang zuhur, sembahyang asar, lihat imam rakaat yang kedua nggak duduk tasyahud awal, juga nggak baca apa bu? Tasyahud awal. Ibu nggak perlu duduk, langsung apa bu?
langsung berdiri. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Bakal kejadian nggak Bu? Bakal kejadian Bu. Ibu udah tahu ilmunya Bu. Ibu udah tahu ilmunya. Oh, nanti kalau kejadian seperti itu, pas ibu lagi sembahyang berjamaah, ibu sebagai makmum, imamnya langsung dari rakaat yang kedua tidak baca tasyahud awal, langsung ke rakaat yang ketiga, maka ibu nggak perlu duduk untuk tasyahud awal, ya Bu ya. Ibu langsung apa Bu? Langsung diri, ikutin gerakan daripada si imam. Paham ya Bu ya? Jelas ya. Tadi kalau ibu tetap duduk, maka sholat ibu hukumnya bagaimana Bu? Batal. Tuh, ikutin. Tetapi kalau ibu duduk juga, ibu udah niat di hati, aku niat berpisah dari imam, maka sholat ibu dihukumkan gak batal. Ingetin, kalau ibu nggak niat, aku niat berpisah dari imam, ibu masih duduk, maka sholat ibu dihukumkan batal gak Bu? Batal. Ingetin, yang menjadi tidak batal bila ibu duduk, kemudian langsung hati ibu niatnya, aku niat berpisah dari imam. Ibu langsung membaca tasyahud awal, sholat ibu dihukumkan tidak batal, tapi sempurnakan hingga akhir sendirian. Paham ya Bu ya? Jelas ya. Masalah yang kedua, walau qamal imamu anhu, seandainya imamnya bangun dari rakaat yang kedua, tidak duduk tasyahud awal, juga tidak membaca tasyahud awal, thumma ada, kemudian imamnya kembali duduk tasyahud awal, imamnya kembali membaca tasyahud awal, lam tajuz muwafaqatuhu, ibu selaku makmum gak boleh ikutin si imam, ya Bu ya. Jadi sekarang masalahnya, kasusnya beda lagi. Si imamnya sudah lupa, sudah sampai ke rakaat keberapa Bu? Ketiga ya Bu ya. Imam udah diri, imam udah bangun sampai ke rakaat yang ketiga. Tapi tiba-tiba pas ibu diri juga, ibu sudah bangun ke rakaat yang ketiga, imamnya kemana Bu? Balik lagi duduk tasyahud awal, balik lagi kembali pada tasyahud awal, maka ibu sebagai makmum nggak boleh ikutin imam untuk kembali duduk tasyahud awal. Ibu selaku makmum nggak boleh ikutin si imam untuk kembali membaca tasyahud awal. Paham nggak Bu? Kasih contoh ya Bu ya. Ini imamnya udah apa Bu nih? Udah ngapain Bu nih? Udah diri. Allahu Akbar. Rakaat keberapa Bu nih? 3. Ibu selaku makmum, karena udah tahu ilmunya, ibu langsung apa Bu? Bangun juga ya Bu ya. Allahu Akbar. Pas ibu udah diri, imamnya ngapain Bu? Balik lagi duduk. Allahu Akbar. Ibu nggak boleh apa Bu? Nggak boleh ikutin si imam. Paham ya Bu ya? Belum habis nih Bu nih, belum habis. Kenapa demikian nggak boleh ikutin si imam? Li'annahu imma amidun wa salatuhu batilatun. Pertama, ada kalanya si imam kembali dia duduk tasyahud awal plus baca tasyahud awal dan salatnya dihukumkan batal. Ausahin, atau si imamnya kelupaan kembali ke tasyahud awal dan kembali kepada duduk tasyahud awal, wa huwa la yajuzu muwafaqatuhu, bahkan wa huwa la yajuzu muwafaqatuhu, hal itu tidak boleh diikutinya oleh si makmum tadi. Bal yaqumul ma'mumu illam yakun qad qama fawran, bahkan si makmum mesti diri jika dia sebelumnya belum diri segera.
wa yantaziluhu qa'iman, dan si makmum mesti menunggu si imam dalam kondisi dia berdiri haflan, karena kemungkinan li'audihi ala sahwi, imamnya bakal kembali lagi karena dia lupa, awil jahli, atau karena si imam enggak mengetahuinya, au yufarikuhu wahiyahuna, atau mufaraqah kepada si imam tadi sementara dia ada di sini. Ibu nih. Jadi pas imam tadi sudah sampai mana Bu? Rakaat yang ketiga, ibu selaku makmum, tiba-tiba imamnya pas ibu udah diri ke rakaat ketiga, tiba-tiba imamnya kemana Bu? Duduk lagi, kembali duduk tasyahud awal, juga kembali baca apa Bu? Kan tadi hukumnya ibu nggak boleh ngapain Bu? Nggak boleh ikutin kerjaan si imam tadi ya Bu ya. Terus ibu ngapain? Ibu tetap diri nungguin si imam. Paham ya Bu ya? Ibu tetap diri nungguin apa? Si imam. Pilihannya kalau ibu pengen nungguin boleh, atau ibu pas lagi diri niat di hati, aku niat berpisah dari imam. Pilihannya dua ya Bu ya. Ibu diri tetap nungguin si imam tadi yang lagi duduk tasyahud awal, yang lagi baca tasyahud awal, tetap nungguin. Pas imam bangun, ibu tetap berjamaah dengan dia. Atau pilihan yang kedua, pas lihat imam begitu, ibu langsung di hati ibu pas kondisi berdiri ini, ibu niat di hati, aku niat berpisah dari imam. Maka sejak itu ibu langsung selesaikan sholatnya sendirian. Paham gak Bu? Ulang lagi Bu ya, takut lupa ya Bu ya. Ulang lagi. Jadi tadi imamnya bangun dari rakaat keberapa Bu? Kedua, langsung ke rakaat keberapa Bu? Ketiga. Ibu selaku apa tadi Bu? Selaku makmum, ibu ikutin kerjaan si imam berdiri. Tiba-tiba si imamnya kemana Bu? Duduk lagi, duduk tasyahud awal lagi, kemudian baca tasyahud awal. Maka pilihannya dua, ibu tetap berdiri nungguin si imam sampai dia bangun, lanjutkan berjamaah ibu dengan dia. Atau pilihan yang kedua tadi, ibu niat di hati ibu, niatnya apa Bu? Aku niat berpisah dari si imam, kemudian lanjutkan sholat ibu sendirian sampai selesai. Paham ya Bu ya? Ini kejadiannya jarang ya Bu ya. Tapi ibu alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, udah dapat apanya Bu? Dapat ilmunya. Nanti pas kejadian demikian ibu udah paham. Iya, berarti nggak boleh balik lagi. Biarin si imam baca tasyahud awal, ibu nungguin ya Bu ya, nungguin sampai imamnya berdiri lagi. Atau tadi pilihan yang kedua, ibu langsung apa Bu? Niat di hati ibu, aku niat berpisah dari imam, selesaikan sholat ibu sendirian sampai selesai. Paham ya Bu ya? Wafima juga sama kasusnya masalahnya. Idza qamal imamu li khamisatin aula lil khilafi fi jawazin intizarihi hina izin. Pasti imam bangun ke rakaat yang kelima, maka lebih utama lagi untuk khilaf pada masalah ini, pada boleh menunggu si imam ketika ikut. Ibu sembahyang isya berapa rakaat Bu? 4 rakaat. Udah 4 rakaat, imamnya apa Bu? Bangun berdiri, ibu jangan ikutin ya Bu ya. Suka begitu nggak Bu? Ya Bu ya, ibu lagi berjamaah isya ya Bu ya, mau di rumah, mau di mushola, di masjid, tahu-tahu si imam bangun ke rakaat yang berapa Bu? Yang kelima. Imamnya yakin baru rakaat yang keempat ya Bu ya. Imamnya yakin bangunnya dia baru rakaat yang keberapa Bu? Yang keempat. Sementara ibu duduk tasyahud akhir yakin karena ini sudah rakaat yang keberapa Bu? Yang keempat. Biar gampang Bu. Nih jamaah, imamnya pas rakaat yang keempat kan seharusnya apa Bu? Duduk tasyahud akhir juga baca tasyahud akhir. Imamnya malah apa Bu?
Berdiri, Allahu Akbar. Imam yakin dirinya dia baru rakaat keberapa? Keempat. Kemudian ibu yakin bahwasanya ini sudah apa? Keempat. Ibu duduk tasyahud akhir, ibu baca tasyahud akhir. Pilihannya dua. Ibu boleh nungguin si imam tadi, ya Bu ya. Atau yang kedua, niat di hati ibu, aku niat berpisah dari imam, selesaikan sholat ibu sampai habis sendirian. Paham ya Bu ya? Paham kan Bu? Paham ya? Suka begitu nggak Bu? Kadang-kadang imam Bu? Kadang-kadang suka ada begitu. Pas isya rakaat keempat, ini bukan banyak tasyahud akhir, tapi malah apa Bu? Malah diri. Ibu nggak boleh ikutin dia, karena ibu punya keyakinan sudah rakaat yang keberapa Bu? Yang keempat. Imam punya keyakinan bahwasanya bangunnya dia baru ke rakaat keempat. Jadi sama-sama yakin ya Bu ya. Lain halnya kalau ibu ragu, ya Bu ya. Lain halnya kalau ibu apa Bu? Ragu. Ibu lagi bengong ya Bu ya. Pas imam bangun ke rakaat yang kelima, ibu ragu. Nih 4 apa Bang? Apa 5 nih? Ibu ragu. Ibu ikutin si imam, ya Bu ya. Tapi kalau sama-sama yakin, emang itu dalam kondisi ibu konsentrasi, imamnya pun sama demikian. Imam punya keyakinan bahwasanya bangunnya dia bukan ke rakaat yang kelima, tapi rakaat yang keempat. Ibu pun sama, yakin ibu duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir karena rakaat yang keempat ini sama-sama yakin. Ibu selaku makmum nggak boleh bangun berdiri ikutin si imam, ya Bu ya. Tadi pilihannya dua, ibu silahkan nungguin si imam sampai imam duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir sampai salam. Atau pilihan yang kedua tadi apa Bu? Ibu niat di hati, aku niat berpisah dari si imam dan selesaikan sholat sampai selesai sendirian. Paham ya Bu ya? Sini dulu deh Bu ya, kebanyakan Bu ya, agak jadi pusing Bu ya. Kebanyakan ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sekalian, saya undang ibu semua untuk menghadiri acara maulid di rumah orang tua saya Bu ya. Insya Allah hari Jumat besok Bu. Tanggal berapa itu Bu? Tanggal 5 ya Bu ya. Tanggal 5, tanggal merah bukan Bu? Tanggal merah ya Bu ya. Saya undang ibu. Kalau ibu yang masih punya suami, bawa ajak suami ibu hadir maulid di rumah orang tua saya, sekaligus haul orang tua saya. Tanggal 5 besok. Waktunya jam berapa? Biasa ya Bu ya. Jam 6 pagi ya Bu ya. Jam 6 sampai jam 8. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين
bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.